जो गीत भजन गाए जान, दुआवां कीतियां जान, सब प्रभु तुहानू स्वर्ग विच कबूल ते पसंद होण। प्रभु जी, जो तुसी अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा साडे सब दे नाल गलबात करनी है, महान प्रभु जी सानू सबना नू ऐसी तौफीक दे तां जो प्रभु असी तेरी आवाज़, तेरे वचनां नू बड़े सत्कार दे नाल, बड़ी रीझ नाल प्रभु तेरी आवाज़ नू सुन सकीए। जिन्ने भी भैन भरा फेसबुक के द्वारा इस आराधना दे विच शामिल होने वास्ते जा रहे ने, खुदावंद उन्हां सारे भैन भरावां नू, उन्हां परिवारां नू, उन्हां बच्चियां नू, उन्हां भैन भरावां नू नामक नाम बड़ी आशीष अते बरकत देना। अज दी इस इबादत नू प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाम दे विच असीं शुरू करदे हां। इस इबादत दा शुरू आखिर तुसीं आप होना, गीतां भजनां विच साडी अगुवाई करना, मदद और सहायता करना। महान प्रभु यीशु मसीह जिथे जिथे भी खुदावंद तुहाडे वचनां दी आवाज़ पहुंचे, खुदावंद बहुत सारियां रूहां बच के तुहाडे राज दे वास्ते तैयार हो जान। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। सानू कामल कर, पवित्र कर, सिद्ध कर। जो भी साडी जिंदगी दे विच कमियां ने, वो सारियां कमियां प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाम दे विच दूर हो जान। प्रभु असी इस लायक नहीं है कि तेरी हजूरी दे विच आइए, तेरी बंदगी करिए, पर प्रभु जी ये तेरी कृपा है कि तुसी सानू प्रभु इस लायक कीता है तां जो असी तेरे कदमां दे विच आके प्रभु तेनू प्रभु कह के, स्वामी कह के, मालिक कह के, पिता कह के पुकार सकीए। असी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता परमेश्वर। महान प्रभु यीशु मसीहा, कोई दुष्ट शैतान की ताकत इस बंदगी के खिलाफ कार्य न करना पावे। बड़े लोग प्रभु जी इस बंदगी के द्वारा आशीष अते बरकत पाउण। हर एक दे घर परिवार विच तुहाडी आशीष, तुहाडी बरकत आवे। सबना भैन भरावां नू ब्लैस करो, बरकत दिओ, आशीष दिओ। जिन्हां घरां दे विच प्रभु खुदावंद इस बंदगी की आवाज़ जावे, वो घर प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाम दे विच शुद्ध, पवित्र, कामल हो जान। खुदावंद जिन्हां घरां विच प्रभु तेरा वचन सुनाया जावे, महान प्रभु खुदावंद उन्हां घरां परिवारां नू ब्लैस करना, अपनी महिमा दे वास्ते इस्तेमाल करना, पूरे परिवार नू अपने स्वर्ग दे वास्ते तैयार करना। तुहाडा आउणा बहुत ही जल्द है, सानू सारिआं नू अपनी आमद दे वास्ते तैयार करना। इस भयानक महामारी तो प्रभु जी हुण तक तुसीं बचा के रखिया, असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। आउण वाले समय विच भी प्रभु बचा के अपनी पनाह दे विच रखना। जिहड़े भैन भरावां ने प्रभु जी खुदावंद प्रार्थना का विषय दिता है, जिहड़े जिहड़े महान प्रभु भैन भरा इस बीमारी दे नाल पीड़ित ने, खुदावंद उन्हां दे वास्ते दुआ करदे हां। जो भी साडे भारत देश विच, जो बाहर दे देश विच खुदावंद जो इस बीमारी दे नाल पीड़ित ने, उन्हां दे लई दुआ करदे हां। उन्हां दे उत्ते रहम कर, किरपा कर, और प्रभु उन्हां नूं छू के मुकम्मल तौर ते तंदुरुस्ती दिओ। तुसीं चंगिया करने वाले परमेश्वर हो। तुहाडा नाम एक दे जीवन तो महिमा जलाल पावे। तुहाडा वादा है, जिथे तुसीं दो या तीन मेरे नाम ते इकट्ठे होवोगे, मैं तुहाडे विचकार होवांगा। सो वादे दे मुताबिक प्रभु तुसीं इस जगह ते मौजूद हो। असीं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। तुहाडीआं भलाईआं दे लई, वफादारीआं दे लई प्रभु तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। दुआ सुनो, कबूल करो। तुहाडे प्यारे बेटे यीशु मसीह दे वसीले मंगदे हां, आमीन। आओ असी प्रभु की महिमा के वास्ते मिलके गीत गावांगे। तो असी सारे मिलके खुदा की महिमा के वास्ते इस गीत नूं गावांगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। प्रभु का वादा है, जिथे तुसीं दो या तीन मेरे नाम ते इकट्ठे होवोगे, मैं तुहाडे विचकार होवांगा। असीं विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे मौजूद है।
इतना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने, इतना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने। यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा है कब ये बात कही किसने। यीशु के सिवा है कब ये बात कही किसने। यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें।
बरसे जब फिर बदन लगे जलवे, यहाँ या दीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उनमें, यहाँ या दीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वायदा ये दिया खुदावंद ने, कितना हसीन वायदा ये दिया खुदावंद ने, यहाँ या दीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उनमें, यहाँ या दीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उनमें, यहाँ या दीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उनमें, यहाँ या दीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उनमें। खुदावंद ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਹਸੀਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕੇ खुदा दी महिमा दे वास्ते गीत गावांगे। हे यीशु महान, तू है मेहरबान, दे भरपूरी आत्मा दी मैं होवांगा जवान। दे भरपूरी आत्मा दी मैं होवांगा जवान। दे भरपूरी आत्मा दी मैं होवांगा जवान। हे यीशु
पर दे पाक आत्मा डाले मैं गावांगा सना हो आ गया शरीर आ गया शरीर दे पर पूरी आत्मा दी मैं होवा राजवा दे पर पूरी आत्मा दी मैं होवा राजवा हो है यीशु मेहरबान है यीशु ये मिलाप से बकांदा मेरी सुन के तू दुआ हो ये मिलाप से बकांदा मेरी सुन के ये दुआ होवा कामल से बता तो मैं सुन के ये कला होवा कामल से बता तो मैं सुन के ये कला पाक कर लिबास मेरा अपने तू समान पाक कर लिबास मेरा अपने तू समान दे पर पूरी आत्मा दी मैं होवा गाजवा दे पर पूरी आत्मा दी मैं होवांगा जवान हो हे यीशु मेहरबान है यीशु आखरी दिहाड़े जद आप आवेगा जद आप आवेगा आखरी दिहाड़े जद आप आवेगा जद आप आवेगा मैनू भी संतां दे नाल ओ लैके जावेगा मैनू भी संतां दे नाल ओ लैके जावेगा दे पर पूरी आत्मा दी मैं होवांगा जवान हो दे
ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਵਾਨ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਤੇ ਭਰਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਵਾਨ। हे यीशु महान तू है मेहरबान। हे यीशु महान तू है मेहरबान। धन्यवाद प्रभु, तुहाडी तारीफ। तू महान है प्रभु, तू मेहरबान है प्रभु, तुहाडी तारीफ करदे हां। हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तुहाडी तारीफ हो। सैना दे यहोवा पवित्र खुदा तुहाडी तारीफ, तुहाडी महिमा, तुहाडी स्तुति करदे हां। आओ असीं प्रार्थना दी हालत विच होवांगे। तो अज दे वचन दे वास्ते दुआ करांगे। तो खुदा दे पवित्र कलाम दे लई प्रभु दी दासी नाल मिल के दुआ करांगे। उस तो बाद असीं परमेश्वर दी आवाज़ खुदा दे पवित्र कलाम नूं सुणांगे। रोशनी दिखाई असी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ करदे खुदावंद महान परमेश्वर जी। तुसीं ही तारीफ, इज्जत और महिमा दे लायक परमेश्वर हो। तुसीं स्तुति दे जोग हो खुदावंद महान परमेश्वर जी। असी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ करदे खुदावंद महान परमेश्वर जी। सुबह दे वक्त खुदावंद तुसीं सानूं आराधना करन दे लई खुदावंद हिम्मत, शक्ति और बल दिता। असी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ करदे खुदावंद, क्योंकि तुहाडे वचन दे विच लिखिआ मैं ही तुहानूं बल देण वाला परमेश्वर है खुदावंद। सचमुच खुदावंद तुसीं सानूं शक्ति सामर्थ दिंदे हो खुदावंद। असी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ करदे धन्नवाद करदे खुदावंद। जिन्हें भी खुदावंद महान परमेश्वर जी तुहाडी हजूरी विच पहुंचे सबनूं नाम प्रणाम, आशीष और बरकत दो। जिन्हें फेसबुक के द्वारा खुदावंद महान परमेश्वर जी खुदावंद तुहाडी आराधना उपासना खुदावंद साडे नाल मिल के कर रहे हो, उन्हां सब दे लई प्रार्थना करदे। सब ते तुहाडी कृपा, तुहाडा फजल चाहुंदे, सब दे घरां परिवारां ते तुहाडी आशीष, तुहाडी बरकत चाहुंदे, प्रार्थना करदे खुदा। अज दे वचन दे लई खुदावंद जो भी खुदावंद तुसीं साडे नाल गलबात करन दे लई जा रहे खुदावंद, जो भी तुसीं सानूं आत्मिक भोजन देण दे लई जा रहे, असीं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ करदे खुदावंद। एक एक नूं खुदावंद महान परमेश्वर जी अज दे वचन दे द्वारा तृप्त करना खुदावंद। तुहाडी पवित्र आत्मा एक एक दे दिल नाल गलबात करे खुदावंद महान परमेश्वर जी। प्रार्थना करदे खुदावंद उन्हां लोकां लई खुदावंद जिहड़े हजे तक खुदावंद तुहानूं खुदावंद महान परमेश्वर जी जान नहीं सके खुदावंद महान परमेश्वर जी। उन्हां लोकां लई भी प्रार्थना करदे, उन्हां ते भी तुसीं कृपा करो, दया करो खुदावंद। उन्हां नूं भी खुदावंद वचन सुनन दे लई शक्ति और सामर्थ दो खुदावंद महान परमेश्वर जी। तुसीं खुदावंद सब कुछ करन दी समर्थ रख दिओ, तुहाडे लई कोई भी काम औखा नहीं है खुदावंद महान परमेश्वर जी। खुदावंद तुसीं खुदावंद उन्हां लोकां दे नाल गलबात करो खुदावंद जिहड़े तुहाडे तो दूर आ खुदावंद, वो भी तुहाडी नज़दीकी विच आ जाण खुदावंद महान परमेश्वर जी। अपने दास नूं रूह दा दुगना अभिषेक दे के इस्तेमाल करना, तुहाडी पवित्र आत्मा उन्हां दे विच हुदी हो के काम करे खुदावंद महान परमेश्वर जी। जो भी वो बोलन खुदावंद
ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੋਲੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਨਾਮ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਸੀਹਤ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਧੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਿਖਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਖਵਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੁਆਰੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਆਰੀਆ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करके खुदा दे पाक कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़िए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्यों हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? फिर पढ़ो। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? परमेश्वर दे पवित्र कलाम दे लई प्रभु दा धन्नवाद करदे हां। इत्थे असीं खुदा दे पाक कलाम दे विचों उस समय दा वाकिया पढ़िया है जदों यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी उठे ते दो जन मेरे भैन भरा रस्ते दे उत्ते जा रहे सन, और बाइबल दे विच लिखिया वो यीशु मसीह दे बारे और यीशु मसीह दे मुर्दियां दे विचों जी उठन दे बारे आपस विच सोच रहे सन, विचार कर रहे सन, गल्लां कर रहे सन। लिखिया प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे कोल आया, उन्हां दे नाल नाल चलना उन्हें शुरू किया, और प्रभु ने मेरे भैन भरावो जदों उन्हां दे नाल चलना शुरू किया, उन्हां दी संगति, उन्हां दी गलबात जिहड़ी है वो प्रभु यीशु मसीह दे नाल होनी शुरू हो गई। और बाइबल दे विच तो असीं पढ़िया है, तां वो एक दूए नूं आखण लगे भई जां वो राह विच साडे नाल गल्लां करदा अते साडे लई पुस्तक दा अर्थ खोलदा सी, तां की साडा दिल साडे अंदरों गर्म नहीं सी हुंदा? जदों मेरे प्यारे भाई भैनों मसीह दे नाल साडी संगति हुंदी है ते मसीह दे वचन दा अर्थ, खुदा दे कलाम दियां गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां नूं असीं समझ सकदे हां, उन्हां नूं असीं पा सकदे हां, जां उन्हां नूं अपने अंदर असीं महसूस कर सकदे हां। प्रभु दे नाल साडी फैलोशिप, प्रभु दे नाल साडी संगति, मुबारक ने वो लोग जिन्हां दी संगति प्रभु दे नाल हुंदी है। बाइबल दे विच लिखिया है कि मरियम ते मार्था दो भैणां सन, उन्हां विचों मरियम दे बारे लिखिया है कि मरियम प्रभु यीशु मसीह दे नाल संगति करदी सी, और प्रभु यीशु मसीह दे वचनां नूं, प्रभु दी बाणी नूं
ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਾਰਥਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
कि मैं कदों जावां ते परमेश्वर दे सन्मुख हाजिर हो जावां जां प्रभु दी संगति दे विच आ जावां। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर दे लोग आ, ਜਿਹੜੇ परमात्मा दा भै रब दा डर अपने जीवन विच मनदे ने, ਉਹ मेरे भैन भरा खुदा दी परमात्मा दी खुदा दी संगति करते हैं। देखो अज दुनिया दे विच लॉकडाउन होने के कारण देखो आप देखते हैं कि सब लोग आपो अपने घरां दे विच बंद सन, सब लोग आपो अपने घरां दे विच रहिंदे सन। ਜਿਹੜੇ ऑफिस जाण वाले सन उन्हां नूं अपने ऑफिस जाण दी तरफ है कि मैं अपना कारोबार करां। ਜਿਹੜੇ दुकानदार ने वो अपनी दुकानां ते जाण दे लई दिन रात सोचते रहिंदे सन कि असी अपनी दुकानां दे उत्ते जाइए, कदों समा आएगा दुकानां खुलांगे। मेरे प्यारे भाई भैणों, ਜਿਹੜੇ शराब पीण वाले ने वो सोचते रहिंदे सन कदों ठेके खुलणगे ते आपां जाके शराब की करांगे, पीवांगे। मतलब जिस जिस तरह का इंसान मेरे भैन भरा जेड़ी जेड़ी सोच या जेड़ा जेड़ा बंदा काम करता है उस तरह की सोच इंसान ने अपने अंदर रखी। ते जेड़े प्रभु नूं मनण वाले लोग आ, जेड़े संगति करन वाले लोग आ, अज भी उन्हां दे अंदर तरफ आ, क्योंकि दुकानां भी खुल गईयां, ठेके भी खुल गए, होर भी बहुत सारी आवाजाही जिहड़ी आ वो शुरू हो गई। लेकिन अजे तक संगति का द्वार जिहड़ा है वो अजे तक खुला नहीं। ते जिहड़े प्रभु की संगति करने वाले लोग है ना, वो रोज अपने घरां विच बैठ के ये अरदासां, ये प्रार्थनावां, ये बेनतियां प्रभु दे अगे कर रहे ने कि खुदा तू रस्ता खोल तां जो असी तेरे घर विच जाइए, तेरी संगति करिए, तेरी बंदगी असी भी प्रभु तेरे घर विच जाके कर सकीए। बहुत सारे भैन भरा मैनू भी बहुत सारे फोन आउंदे ने जिहड़े इस गल नूं मैनू बार बार कहिंदे ने जी बड़ा ही समा हो गया साडी संगति जिहड़ी हो नहीं पा रही। बेशक वो अपने घरां विच रोज प्रभु दे नाल संगति करदे ने, बड़ी चंगी गल है, रोज वो प्रभु नाल संगति करदे ने। पर बाइबल दे विच एक शब्द लिखिया कि तुसी आपस विच इकट्ठे होण नूं ना छड्डियो जिवें कईयां दा की है दस्तूर है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो प्रभु के पाक कलाम के द्वारा ਜਿਹੜੇ लोग संगति तो दूर ने, ਜਿਹੜੇ बंदगी तो दूर ने, वो अज भी मेरे भैन भरा इस तांग विच ने, इस सोच विच ने कि कदों असी परमात्मा दे घर विच जावांगे, कदों असी रब दे घर विच जावांगे, कदों असी रब दे घर विच जाके अब बंदगी करांगे, प्रभु दे चरनां विच जाके कदों असी बैठांगे। मेरे प्यारे भाई भैनों, प्रभु दे पाक कलाम के अनुसार जिहड़े लोग खुदा दी संगति करते हैं, जिहड़े लोग परमेश्वर दी बंदगी करते हैं, मैं तुहानूं दसना चाहांगा संगति साडे जीवन विच बहुत जरूरी है। जे साडी यीशु मसीह दे नाल संगति नहीं है, ये यीशु मसीह नाल साडी संगति नहीं है, ते साडा जीवन उस दरखत दे समान है जिहड़ा मेरे भैन भरावो जिहदे उत्ते पत्ते नहीं, जिहदियां टहनियां जिहड़ियां ने वो सुक सड़ गईयां ने, क्योंकि साडी संगति जिहड़ी है वो साडे जीवन दे विच हरियाली जिहड़ी है वो लैके आउंदी है। जदों असीं प्रभु दे नाल संगति करांगे ते साडा जीवन खुशियां दे नाल, चावां दे नाल हरिया भरिया जिहड़ा वा वो रहिंदा है। जदों असीं प्रभु दी संगति करदे हां ते साडी जिंदगी दे विच मेरे भैन भराओ फल हुंदा है, फ्रूट हुंदा है। तो जेकर असी संगति नहीं कर रहे तो साडी संगति तो बिना, जे असी संगति नहीं कर रहे प्रभु यीशु मसीह दे नाल, जे साडी संगति जिहड़े लोग नहीं करते वो उस दरखत दे समान आ जिहड़ा दूर तो सानू नजर आउंदा आ, ना उहदे ते पत्ते आ, ना उहदे उत्ते फल आ, ते ना उहदे ते कोई हरियाली है, वो उस दरखत दे समान आ। इसलिए संगति का इफेक्ट जिहड़ा आ वो साडे जीवन विच बहुत आ। फिर प्रभु दे पाक कलाम दे एक शब्द यह भी लिखा है, लिखा धोखा ना खावो, लिखा धोखा ना खावो
बुरियां संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, बुरे दी संगति करांगे बुरे अखवाए जावांगे। लेकिन अगर कोई बुरा इंसान या पापी इंसान जे प्रभु दी संगति करनी शुरू कर देगा, वो बुरा नहीं रहेगा, वो चंगा कहलाया जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु दे पाक कलाम दे विचों असीं सुनदे हां। देखो जक्की दे बारे परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच लिखिया है, जक्की नूं लोग कहंदे सी ਇਹ बुरा है, जक्की नूं लोग कहंदे सी ਇਹ पापी है, जक्की दे बारे लोग कहंदे सी ਇਹ चंगा नहीं है। एक दिन ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, पर अपने आप ਨੂੰ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जक्की ने सोचा क्यों ना होवे, उन्हें स्कीम बनाई, अपने मन में सोचा कि मैं मदरा हाँ, बौना हाँ, क्योंकि वह कद बाइबल च लिखा बहुत छोटा सी, और यीशु मसीह के पिछे जिहड़ी भीड़ सी वो बहुत ज्यादा हुंदी सी। हज़ारां दे हिसाब नाल लोग प्रभु यीशु मसीह के पिछे पिछे चलते सन। लेकिन जक्की कद दा मदरा सीगा, उन्हें सोचा क्यों ना होवे जिस रस्ते थानी यीशु मसीह ने लंघना आ, मैं उस रस्ते विच पैण वाले एक दरखत उत्ते चढ़ जावांगा। वो दरखत का नाम सी गुलड़ दा दरखत। उहदे पत्ते बड़े संघने सीगे, और वो संघने पत्तियां दे विच अपने आप नूं लुका के बैठा होया है। उन्हें सोचा ना तो मैं किसी नूं दस्सिया आ कि मैं प्रभु नूं देखना है, ते ना किसी नूं मेरे बारे पता आ कि मैं गुलड़ दे दरखत उत्ते बैठा हाँ। बाइबल दे विच लिखिया, जदों यीशु मसीह उस रस्ते थानी लंघ रहे सन, ते जिस दरखत दे उत्ते जक्की बैठा सी, यीशु मसीह उस दरखत दे थल्ले आके खड़े हो गए, और प्रभु ने आवाज दी, हे जक्की थल्ले उतरिया, क्योंकि अज मैं तेरे नाल रहना, जां अज दे वचन दे अनुसार कहिए ते प्रभु ने कहा अज मैं तेरे नाल संगति करनी है। तो बाइबल दे विच असीं देखदे हां, जक्की नूं उस समय ना ते जक्की ने प्रभु नूं देखिया, लेकिन प्रभु मेरे भैन भराओ जक्की दे बारे जानदा सी, क्योंकि मेरा ते तुहाडा खुदा साडे सारियां दी जिंदगी दे बारे जानदा है, वो साडे ख्यालां दे बारे जानदा है। जे तुहाडे अंदर प्रभु नूं देखण दे लई तड़फ है, वो तड़फ नूं प्रभु जानदा है। जे तुहाडे अंदर प्रभु नूं देखण दे लई भुख ते प्यास आ, वो तुहाडी भुख ते प्यास नूं जानदा है। अज बड़े लोग आ जिहड़े इस संसार विच प्रभु नूं जानना चाहुंदे ने। मेरे प्यारे भाई भैणो, जे तुसीं प्रभु नूं जानना चाहुंदे हो, प्रभु तुहाडे कोल आ, प्रभु तुहाडी नज़दीकी दे विच है, प्रभु तुहाडे तो दूर नहीं है। क्योंकि प्रभु दा जीवन तुसीं सुन सकदे हो, पढ़ सकदे हो, प्रभु दा जीवन तुसीं जान सकदे हो कि किवें दा जीवन यीशु मसीह ने इस धरती दे उत्ते बतीत कीता है। पाक कलाम विच असीं पढ़दे हां, अपने विषय दे उत्ते आवांगे। बाइबल दे विच लिखिया है, लोग उहनूं पापी कहिंदे आ, लोग उहनूं बुरा कहिंदे ने, लोग उहनूं माड़ा कहिंदे ने, पर यीशु मसीह ने कहा जक्की अज मैं तेरे घर विच की करना जाना। मैं एक गल फिर दसना चाहांगा, अगर कोई चंगा इंसान बुरियां दी संगत विच जाके बह जाएगा ना, ते उहनूं लोग कहणगे ये की है, माड़ा आ। ते जे कोई माड़ा इंसान प्रभु दी संगत विच आके बह जाएगा ना, वो माड़े तो की हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लोग कहणगे शाबाश, ये हुण बहुत वधिया
ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਉਸੇ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੱਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੱਕੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਜੱਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਊਜ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਨਹਗਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਜੱਕੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਲਿਖਿਆ, ਆ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸੀਹਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਕਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ,
ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਏ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ, ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਧਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਸੰਗਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਦੇ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਤਲਬ 10 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਬੁਰਿਆਰ ਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜੱਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਨਾਮ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਾਨੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ
ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ, ਬਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ, ਕਾਮਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਨਾਮ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਸ਼ਰਾਕਤ तमाम प्रभु के संतां सेवकां नाल, खास करके इस घर परिवार ते आई हुई संगत नाल हुण तो लैके प्रभु दी दूसरी आगमन तक हुंदी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।